محاسن حیدر کرار کے اتنے زیادہ ہیں، محاسن حیدر کرار کے اتنے زیادہ ہیں، زباں کو لفظ ملتے ہی نہیں اظہار کی خاطر۔ 1500 صفحات پر مشتمل نعتیہ دیوان لانے والے عظیم شاعر محمد فاروق جاذب لکھنوی اپنے علم و فن اور صلاحیتوں کو ناکافی سمجھتے ہیں، بلکہ کچھ یہی حال لکھنؤ کے دوسرے پختہ کار شعراء کا ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں۔ حاضر ہے محترم احمد سجاد اور رفعت شیدہ صدیقی صاحبان کا منقبتی کلام۔ وہ ذیبغات اس اعتبار سے بھی ہیں کہ اگر ان کی نعتیہ مجموعہ اگر وہ غزل کا مجموعہ ہوتا تو میں ان کو مشورہ دیتا کہ اپنے محبوب کو یا کوئی مخفی عاشق آپ کا ہو تو اس کو آپ جو ہے اسے پھول بنا کے مانگیے، ساتھ رکھیے، بلکہ پھولوں سے مانگیے، وہ فوت ہو جائے۔ 1500 پیج کی کتاب ہے ان کی، یعنی اگر کہیں ایمانداری کی اگر ہوتی تو یہ ان کا کم از کم گنیز بک میں نام آتا، لیکن دنیا میں آج جو گھٹیا لوگ ہیں انہیں کو کہیں نہ کہیں نوازا جاتا ہے۔ نوازنے کا مسئلہ نہیں، لیکن اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے، کچھ کو یہاں کچھ کو وہاں، اسی امید پر یہ سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کی کتاب کی قیمت 1500 ہونا چاہیے، انہوں نے بہت گھٹا کے 500 کر دیا۔ قوم میں ایسے لوگ نہیں پیدا ہو سکے جس سے ان کا تعلق ہے، پورے مشن کے شاعر ہیں یہ، امام پاٹا نالا سے لے کے تمام لکھنؤ ملا دیجیے، ان کی 50 کتابیں نہیں خرید پائے مولویان پاٹا نالا، اس کے مشن کے لیے خود کو وقف کیے ہوئے۔ لیکن میں نے بالکل مشن سے الگ کے لوگوں کو بلا کے، فضل امام صاحب حیات تھے، ان کی صدارت میں اجرا ہوا، اور اس میں مدح صحابہ کے انجمنیں بالکل نہیں، کوئی استقامت نہیں۔ مدح صحابہ کے شاعر تو تھے لیکن وہ انجمنیں نہیں تھیں جن کے لیے زندگی کو صرف کیا گیا، کیونکہ ان کا مقصد تھا اللہ کے رسول کی خوشی اور اللہ کی جو منشا ہے اس کے لیے شاعری انہوں نے کی، اور اس میں یہ کامیاب رہے۔ اس لیے ہم نے ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا، اور تقریباً 60 کتابیں ان کی اس دن، جو بھاری برکت کتابیں لوگ دیکھ کر جاتے ہیں، کسی نے مشورہ دیا، بلکہ فضل امام صاحب نے کہا کہ جاذب صاحب کے لیے ایک رہر بھی ساتھ میں دے دیں۔ 10 کتابیں قاری رضی الدین صاحب ہے نا، وہ عیدگاہ کے حال میں ایک پروگرام تھا، وہ منیس کتاب تھی، بس حفیظ رحمانی سیتاپور سے ان کا تعلق ہے، بس ان کا ایک بہت کی ان کی کتاب کا اجرا ہوا، تو میں نے تقریب اس میں مجھے بھی بلایا گیا، اتفاق سے جاذب صاحب مرزا شاہد تھے، میں نے کہا لکھنؤ کے متعلق یہاں یہ کہا گیا کہ یہاں نعت کو مرتبت کا کام ہی نہیں ہوا، اور نعت کو ادب میں داخل کیا جائے، پھر ادب کون سی بڑی چیز ہے؟ ادب تو وہ ہے، جھوٹیات کو آپ نے ادب کا نام دے دیا۔ سچ جو ہے، سچا ادب جب اللہ کے رسول دنیا میں آئے تو انہوں نے کہا کہ اب غلو، اب کذب، اب جھوٹ، اس کو بالائے طاق رکھ کے جو شاعری کی جائے وہ ادب ہے، وہ ادب عالیہ نعت ہی تو ہے، وہ شاعری ہمیں کرنا چاہیے آخرت کو سنوارنے والی۔ غزل وزل تو ہم لوگ ٹھیک ہے اپنا ہنسنے مسکرانے کے لیے کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ شاعری کی اگر حدود رسالت معاف ہو جائے تو ایک شعر ہی کافی ہے زندگی کی، وہ حضرت فاروق جاذب نے کی، اس لیے ان کی ہم قدر کرتے ہیں، اور ان کی کتابوں کو خرید لیا جانا چاہیے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ رضوان بابو کی پہلی کتاب خرید چکے ہیں، بڑا اعزاز ہے یہ حیدر کرار کی، بڑا اعزاز ہے یہ حیدر کرار کی خاطر وہ باب علم ٹھہرے ذات کے معیار کی۔ بڑا اعزاز ہے یہ حیدر کرار کی خاطر وہ باب علم ٹھہرے ذات کے معیار کی خاطر، اور محاسن حیدر کرار کے اتنے زیادہ ہیں، محاسن حیدر کرار کے اتنے زیادہ ہیں، زباں کو لفظ ملتے ہی نہیں اظہار کے۔ حیدر کرار کے اتنے زیادہ ہیں، زباں کو لفظ ملتے ہی نہیں اظہار کی۔ یقین ایسا کہ خطرات میں بھی چین سے سوئے، یقین ایسا کہ وہ خطرات میں بھی چین سے سوئے، عقیدت پیش ہے ایسے امانت دار کے۔ نبی نے لاڈلی کا مرتضیٰ سے جوڑ کر رشتہ،
نبی نے لاڈلی کا مبتدا سے جوڑ کر رشتہ سند دے دی علی کو خوبی کے اقدار کے نبی نے لاڈلی کا مبتدا سے جوڑ کر رشتہ سند دے دی علی کو خوبی کے اقدار کے خاطر احد کی جنگ میں جذبہ تھا ایسا دانشاری احد کی جنگ میں جذبہ تھا ایسا دانشاری کا سپر حیدر نے خود کو کر دیا سرکار کے خاطر احد کی جنگ میں جذبہ تھا ایسا دانشاری کا سپر حیدر نے خود کو کر دیا سرکار کی خاطر اور جہاں پر حرمت دین پیغمبر کا سوال آیا جہاں پر حرمت دین پیغمبر کا سوال آیا دل حیدر طرف کر رہی ہے تلوار کی جہاں پر حرمت دین پیغمبر کا سوال آیا دل حیدر طرف کر رہی ہے تلوار کی خاطر وہ ان کے عقل میں ہیں جو کہ ہیں جنت کی شہزادی ان کے عقل میں ہیں جو کہ ہیں جنت کی شہزادی شرف مخصوص ہے یہ حیدر کرار کی وہ ان کے عقل میں ہیں جو کہ ہیں جنت کی شہزادی شرف مخصوص ہے یہ حیدر کرار کی خاطر وہ اپنے آپ سے شیخین کو بہتر سمجھتے تھے وہ اپنے آپ سے شیخین کو بہتر سمجھتے تھے کوئی حجت کو لا سکتا ہے انکار کے وہ اپنے آپ سے شیخین کو بہتر سمجھتے تھے کوئی حجت کو لا سکتا نہیں انکار کے خاطر اور علی کی چاہتیں ایسی تھی اصحاب ثلاثہ علی کی چاہتیں ایسی تھی اصحاب ثلاثہ سے زبانیں ہو گئی مجبور خود اقرار کی علی کی چاہتیں ایسی تھیں اصحاب ثلاثہ سے زمانے ہو گئی مجبور خود اقرار کی خاطر اور پیش دیکھی کا خاطر تو بھائی حضرت ابوبکر حیدر کی نگاہوں میں دو آدمی کلام گانا تو ڈبل دی گئے کیا کہیں یہ تھا دیکھیے وفائے حضرت ابوبکر حیدر کی نگاہوں میں وفائے حضرت ابوبکر حیدر کی نگاہوں میں ہے تفسیر مکمل اجماع کی غالب ہے تفسیر مکمل اجماع کی غالب کی خاطر وفائے حضرت ابوبکر حیدر کی نگاہوں میں ہے تفسیر مکمل اجماع کی غالب کی خاطر اور عمر کی عظمت حیدر نے بیعت کر کے بتلا دی عمر کی عظمت حیدر نے بیعت کر کے بتلا دی عداوت درمیان آ گئی بیکار کی کیا کہنے میں بہت یہ تھے حضرت فاروق جالب صاحب اگر ان کو اللہ یہ نعمت بھی دے دیتا جیسے احمد سجاد صاحب پڑھتے ہیں ہر شعر کو مطلب بھاری بنا کے بھاری ہوتا ہے بھاری بنا کے پیش بھی کرتے ہیں تو یہ بہت قیامت ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ کو محرومی بھی دیتا ہے ہم نے ان سے کہا کہ آپ چٹکی بھر بھی اگر شیعہ ہو جائے تو کام چل سکتا ہے اس میں فائدہ یہ ہے محترم احمد سجاد صاحب جو واقعی محترم ہے اپنی شاعری کے حوالے سے اپنے کردار کے حوالے سے اور اپنے قدر و قامت کے حوالے سے ان کو فوجی ہونا چاہیے تھا تو حضرت علی کو ظاہر سی بات ہے کہ اصحاب رسول کی سنت نے ہم لوگ تطول لیا ہے احمد سجاد صاحب کو میں دیکھتا ہوں تو عزم حوصلہ بڑھتا ہے کہ اگر مسلمان ہوں تو اسی طرح کے ہوں جن کے اندر دور سے دیکھ کے حیبت بھی تعلیم ہو مسلمانوں کا اخلاق مزاج کسی حد تک ہے حیبت ختم ہو گئی حیبت کی بھی آج ضرورت ہے اسلام کو محترم احمد سجاد صاحب آپ کے روبرو ہیں وہ جب تک چاہیں ہم کو سنائیں اور ہم ان کو ادب و احترام کے ساتھ سنیں گے محترم احمد سجاد صاحب میں مطلب پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں کہ علی کے عشق میں جو لوگ مر کے دیکھتے ہیں علی کے عشق میں جو لوگ مر کے دیکھتے ہیں وہ شام غم میں بھی جلوے سحر کے دیکھتے ہیں علی کے عشق میں
جو لوگ مر کے دیکھتے ہیں شام غم میں بھی جلوے پھر سے پڑھیے علی کے عشق میں جو لوگ مر کے دیکھتے ہیں وہ شام غم میں بھی جلوے وہ شام غم میں بھی جلوے سحر کے دیکھتے ہیں وہ طلب علی کے وسیلے سے کر کے دیکھتے ہیں طلب علی کے وسیلے سے کر کے دیکھتے ہیں ثمر ہم اپنی دعا کے اثر کے دیکھتے ہیں ثمر ہم اپنی دعا کی اثر کے دیکھتے ہیں اور یہ شعر خاص طور سے کہ ہم اپنے فکر کے طائر کی قوت پرواز ہم اپنے فکر کے طائر کی قوت پرواز علی کی مدح میں خود پر قطر کے فکر کے طائر کی قوت پرواز علی کی مدح میں خود پر ہم اپنے فکر کے طائر کی قوت پرواز علی کی مدح میں خود پر قطر کے دیکھتے ہیں بہت اچھا شعر محبان حیدر کرار نے شعر سماعت فرمائیے کہ ہمیشہ اجنبی انسان کے رخ کی رنگت کو ہمیشہ اجنبی انسان کے رخ کی رنگت کو علی کے بارے میں ہم بات کر کے دیکھتے ہمیشہ اجنبی انسان کے رخ کی رنگت کو علی کے بارے میں ہم بات کر کے دیکھتے ہیں اور جمال و روح علی کو یہ بوذر و سلمہ جمال روح علی کو یہ بوذر و سلمہ وہ آئینے ہیں جو خود سچ سنور کے وہ آئینے ہیں جو خود سچ سمر کے دیکھتے ہیں علی کے عشق میں میسم زبان دینے کو علی کے عشق میں میسم زبان دینے کو علی کی مدح سرے دار کر کے علی کی مدح سرے دار کر کے دیکھتے ہیں یہ شعر کہ علی کے سونے کو ہجرت کی شب سرے بستر علی کے سونے کو ہجرت کی شب سرے بستر ملک فلک سے زمین پر اتر کے علی کے سونے کو ہجرت کی شب سرے بستر ملک فلک سے زمین پر اتر کے دیکھتے ہیں علی کی نہج بلاغہ کو پڑھ کے اہل خرد علی کی نہج بلاغہ کو پڑھ کے اہل خرد اشارے علم و عمل اور ہنر کے دیکھتے ہیں علم و عمل اور ہنر کے دیکھتے ہیں اور نظر میں پھرتی ہے حیدر کی ضربت خندق نظر میں پھرتی ہے حیدر کی ضربت خندق نشان جب کبھی جبریل پڑھ کے دیکھتے ہیں نشان جب کبھی جبریل پڑھ کے دیکھتے ہیں
अली की मदह का उनको शऊर है सज्जाद, अली की मदह का उनको शऊर है सज्जाद, जो लोग जाविये फिक्रो नजर के देखते जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। क्या कहने वाला अहमद सज्जाद साहब ने लफ्ज़ आपका ऐसा था कि सोने में तोला जाए, और हम सब वाकई में हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम इस तरह की शायरी बहुत अच्छी शायरी, वाह। उसको तरन्नुम या तहत जैसे पेश किया जाए, लेकिन वो शायरी हमसे दाद बटोर ले, वही शायरी पेश की मोहतरम अहमद सज्जाद साहब ने। जिंदाबाद। के साए को बरकरार रखे और हम लोग इनसे इसी तरह इस्तेफादा करते हैं। अब मैं चलता हूँ मोहतरम रफ़त सिद्दीकी साहब के गुरु, उन्हीं के उस शेर से उनको दावत देता हूँ जिस शेर में उनको बड़ी आलू थी। हालांकि चराग पे शेर बड़े बड़े कहे गए, लेकिन रफ़त सिद्दीकी साहब को अल्लाह को बड़ा बनाना था। जहाँ इनके जिस्म को उन्होंने वापिस मकदार में बढ़ाया, वही इनको काफी सरूर पैदा किया। जब सिराज लखनवी साहब ने ये शेर कहा तो इनको खामोश होना चाहिए था, लेकिन ये खामोश नहीं हुए। उन्होंने कहा था कि मैंने जो रोशन किए थे जब रहे वो चराग, और मेरे पास मांगे का उजाला भी नहीं। एक और फनकार थे नसीम अख्तर सिद्दीकी, उन्होंने शेर को पढ़ा, उन्होंने कहा किसी से मांग के हम रोशनी नहीं लाते, हमारे घर में हमारा चराग जलता है। लेकिन शहदा भाई ने चूंकि उसमें टेक बिल्कुल मुख्तलिफ दे दिया, लिहाजा इनका शेर अलग नौयत का हुआ और काबिल मुबारकबाद ठहरा, इनकी शनाख्त बना। वो शेर यूं है कि जियाए अहले तरीक़त का सिलसिला है अली, जियाए अहले तरीक़त का सिलसिला है अली, अली के घर से बदी का चराग जलता है। इस तरह की खूबसूरत शायरी का वाला शायर मोहतरम रफ़त सिद्दीकी के रूप में आते था। हमारी किताब 21,000 रुपए की फरोख्त थी, तो उसमें रहमत भाई की निजामत का भी हाथ था। मैंने खुफिया तौर से ये सामने को इनको पैसे नहीं दिए, लेकिन वहाँ भी अली और निस्बत अली काम आई, यानी हैदर से अपने मामला ठीक ठाक रखिए, ये पैगाम इन किताबों में गया। उसमें अहमद इब्राहिम अलवी साहब जो अल्हम्दुलिल्लाह अलवी थे वो सदर थे, तो बहरहाल उसमें हज़रत अली की निस्बत से फ़ायदा ये हुआ कि अहमद इब्राहिम अलवी साहब जो सदर थे, उन्होंने पूछा भाई कौन अलवी साहब? मैंने कहा हैदर अलवी। कहने ये छोटे अलवी हमारे मुकाबले में, मैं हूँ बाकायदा अलवी। तो उन्होंने 2,500 रुपये निकाल के दिए, ऐसा बताया इन्होंने। ये सिलसिला दराज हुआ तो ये अंसारी साहब जो जुबैर अंसारी थे, उन्होंने 11,000 रुपये पेश किए। और एस एम हैदर साहब जो हमारे यहाँ मेहमान खुसूसी थे, बाराबंकी से तशरीफ लाए थे, उन्हें 500 रुपये। मैंने कहा ये खामखा में जुर्माना आप रख लीजिए, ये कोई मुतालबा कहने नहीं, हमारी तरफ से दुआ है आपके लिए। इस तरह 21,000 रुपये हमारी जेब में उस दिन आते, तो ये भी वहाँ पे अच्छा। और उससे पहले ही खास गालिबन एक सिद्दीकी के साथ अच्छे सलूक का मुझे सिला मिला, लड़कियों की निस्बत का फायदा। इसका तो हमेशा ढूंढ के अच्छे लोग रखिए, सही नफ्स वाले लोग। तो अहमद इब्राहिम अलवी की सदारत का फायदा था। उससे कब इनका एक प्रोग्राम हुआ था, शनाख्त इनकी किताब है जनाब रफ़त सिद्दीकी साहब की, जो इनकी उस्ताद की ज़िंदगी में आना चाहिए। लेकिन लखनवी लोग बड़े पुरतकल्लुफ़ होते हैं, हर काम तकल्लुफ़ से और बहुत ही सोच समझ के करते हैं। ज़्यादा 15 साल गुजर गए उस किताब को छापने में, लेकिन इनके साथ भी लोगों का सलूक अच्छा रहा। मैंने कहा ये इनकी 40 साल की मेहनत है, इसको टाफ़ी कंफर्ट बिस्कुट का ना आप बांटिएगा ना कोई हासिल करे, इस पर बहुत बड़ा गुनाह है। नतीजा ये कि इनकी जेब में भी काफ़ी पैसे आए, मैं बता नहीं रहा हूँ। लेकिन उसके बाद में रहमत रसूल साहब की किताब का रस्म इजरा हुआ, और वो किताब भी वहाँ तकसीम एक भी नहीं हुई, बल्कि ख़रीद के लोगों ने पढ़ा। तो लखनऊ में ये सिलसिला चल निकलना चाहिए कि हम किताब को अगर पढ़ें तो कम से कम नई किताब में अगर कुछ है तभी मालूम होगा जब आप खरीद के पढ़ें। तो आज का दौर तो व्हाट्सअप का है, फेसबुक का है, सब कुछ हम चाहते हैं इसीलिए मिल जाए। लेकिन हमें किताबों का सफ़र जारी रखना होगा। अगर मुहज़्ज़ब बनना है तो उर्दू किताबों को अपने घर में सजाना है और उसको पढ़ना है वक्तन फ़वक्तन। इन अल्फाज के साथ मैं जनाब रफ़त सिद्दीकी साहब को फिर से दावत देता हूँ कि वहाँ आए। जिस शेर से उन्होंने मेरा तारुफ पेश किया, वो जिसको चाहे उसी का चराग जलता है, बेशक बेशक चाहे वो जिसको चाहे उसी का चराग जलता है। इजाजत है हजरत उस्ताद साहब का, हमारे मोहम्मद फारूक आदि करते हैं, तो आपकी इजाजत से वो जिसको चाहे उसी का चराग जलता है, कब उसके आगे किसी का चराग। क्या कह रहे हैं, वो जिसको चाहे उसी का चराग जलता है, उसी का चराग जलता है, वाह वाह, कब उसके आगे किसी का चराग जलता है। और जियाए अहले तरीक़त का सिलसिला है अली, जियाए अहले तरीक़त का सिलसिला है अली, अली के घर से बड़ी का चराग। वाह क्या कहने वाह अली के घर से बड़ी का चराग। वाह। चार मिसरा फरमाए कि हर अहले बैत मिस्र गोहर लाजवाब है, बेशक हर अहले बैत मिस्र गोहर लाजवाब है,
हर फूल लाजवाब शजर लाजवाब, हर अहले बैत मिस्र गौहर लाजवाब है, हर फूल लाजवाब शजर लाजवाब है। आका हैं फातिमा हैं अली और हसन हुसैन, आका हैं फातिमा हैं अली और हसन हुसैन। शहदा ये रोशनी का सफर लाजवाब। हर अहले बैत मिस्र गौहर लाजवाब, हर फूल लाजवाब शजर लाजवाब है। आका हैं फातिमा हैं अली और हसन हुसैन। शहदा ये रोशनी का सफर लाजवाब है, शहदा ये रोशनी का सफर लाजवाब है। कमाल फरमाए कि अली हैं अदल मसावात के अलम बरदार, अली हैं अदल मसावात के अलम बरदार, अली हैं अज़्म शुजाअत की आहिनी दीवार, अली हैं अज़्म शुजाअत की आहिनी दीवार। अली के इल्म से असहाब फैज़याब हुए, अली के इल्म से असहाब फैज़याब हुए। अली को रब ने बनाया था इल्म का शहकार, अली के इल्म से असहाब फैज़याब हुए। अली को रब ने बनाया था इल्म का शहकार, अली को रब ने बनाया था इल्म का शहकार। अब तो मैं चंद शेर और पेश कर रहा हूँ कि पूछेगा कोई हमसे जो नामो निशा अली, पूछेगा कोई हमसे जो नामो निशा अली, कह देंगे हम कि दीन के हैं पासबान अली, कह देंगे हम कि दीन के हैं पासबान अली। और मैदान जंग हो कि हो मैदान जिंदगी, मैदान जंग हो कि हो मैदान जिंदगी। बेमिस्र है जहां में तेरी दास्तां अली, बेमिस्र है जहां में तेरी दास्तां अली। और खैबर हुनैन और बद्र का वो खैबर हुनैन और बद्र के हैं फातिह अजीम, खैबर हुनैन और बद्र के हैं फातिह अजीम। खैबर हुनैन और बद्र का है फातिह अजीम। जिस सूरमा को कहता है सारा जहां अली, जिस सूरमा को कहता है सारा जहां अली। और तौसीफ कोई कैसे बयां आपकी करे, तौसीफ कोई कैसे बयां आपकी करे। नूरे निगाहे सरवरे कौनो मकाम अली, तौसीफ कोई कैसे बयां आपकी करे। नूरे निगाहे सरवरे कौनो मकाम अली। और राहे फरार ढूंढने लगते थे अहले कुफ्र, राहे फरार ढूंढने लगते थे अहले कुफ्र। शहदा महाद जंग पे आए जहां अली, शहदा महाद जंग पे क्या कह रहे भाई, वाह वाह वाह। राहे फरार ढूंढने लगते थे अहले कुफ्र। शहदा महाद जंग पे आए जहां अली। और दो तीन शेर और बड़ा सा कि है शहर इल्म रिसालत माब क्या कहना, है शहर इल्म रिसालत माब क्या कहना। कि शहर इल्म का हैदर है बाब क्या कहना, कि शहर इल्म का हैदर है बाब क्या कहना। और अली के साथ उजाले हैं इल्म हिकमत के, अली के साथ उजाले हैं इल्म हिकमत के। अली अली हैं अली का जनाब क्या कहना, अली अली हैं अली के साथ उजाले हैं इल्म हिकमत के। अली अली हैं अली का जनाब क्या कहना। और रसूल पाक ने खैबर को फतह करने को, रसूल पाक ने खैबर के फतह करने को फकत अली का किया इंतखाब क्या कहना, फकत अली का किया इंतखाब क्या कहना। और ये शेर भी बतौर खास कि नबी के इश्क ने हैदर को अजमतें बख्शी, नबी के इश्क ने हैदर को अजमतें बख्शी। बना दिया उन्हें
इज्जत माफ बना दिया उन्हें, इज्जत माफ क्या कहना, नबी के इश्क ने हैदर को अज़मत बख्शी, बना दिया उन्हें इज्जत माफ क्या कहना। और वली हो या कि कुतुब हो कि हो कोई अब्दाल, वली हो या कि कुतुब हो कि हो कोई अब्दाल, है सब अली के चमन के गुलाब क्या कहना, है सब अली के चमन के गुलाब क्या कहना। और जो एहतराम करे अव्वली साहबा का, जो एहतराम करे अव्वली साहबा का, वो ज़ाते शेर खुदा है जनाब क्या कहना, वो ज़ाते शेर खुदा है जनाब क्या कहना। और अली हमारे हैं शहदा और हम अली के हैं, अली हमारे हैं शहदा और हम अली के हैं, मेरे हुजूर का है ये खिताब क्या कहना, मेरे हुजूर का है ये खिताब क्या कहना। अली हमारे हैं शहदा और हम अली के हैं, मेरे हुजूर का है ये खिताब क्या कहना। है शहर इल्म रिसालत माब क्या कहना, कि शहर इल्म का हैदर है बाप क्या कहना। बहुत शुक्रिया। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।